لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لیکن اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک صاحب کے جو راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہت مفسدانہ خط کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، اور الفاظ میرے ہوں گے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ زبانی خطبے دیا کرتے تھے اور بڑا جلال اور جمال پایا جاتا تھا. اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں نقص پیدا ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو تحریر سے پڑھنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ نظر تحریر پہ ہی رہتی ہے. زبانی کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے جلال بھی ہوتا تھا اور جمال بھی، اب نہ وہ جمال رہا نہ وہ جلال رہا. تو میں ان صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر آپ جلال چاہتے ہیں تو میری دعا یہ ہے اور میری التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں. میں بھی آپ پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتا ہوں. آپ کو خیال ہے کہ یہ 2 کروڑ اور 4 کروڑ کی باتیں محض جھوٹ اور مفسدہ ہے جو میں نے اپنے نفس سے بنا لی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں سچی ہیں، ایک بھی ان میں جھوٹ نہیں ہے. بس اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ آپ کو جلال چاہیے تو میں آپ کو لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کے لیے آپ کو بلاتا ہوں اپنی طرف. السلام علیکم. میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مجھے برا لگے گا کہ جن کو بھی کوئی اعتراضات ہیں میرے پر، ٹھیک ہے، یا کوئی کہانیاں ہیں ان کے پاس، یا ان کے پاس انہیں غصہ ہے ہماری کسی بات پر، یا کوئی وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میرے گھر آئیں. موسٹ ویلکم. میں سب کو ویلکم کروں گی. اور بے شک جو بھی گفتگو ہو، جو بھی وہ سوال کریں، جو بھی میں جواب دوں، سب ریکارڈنگ کریں، میری اجازت ہے. اور پھر اس ریکارڈنگ کو جہاں مرضی شیئر کریں، ٹھیک ہے. اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھا لیں، ٹھیک ہے. اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی ایفرٹ ڈالیں کہ اس سے بات کریں، ڈائریکٹ بات کریں. ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نہ جواب دیے جا سکتے ہیں پوری طرح. اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آڈیو میں نے اور ندا نے بالکل اپلوڈ نہیں کی. یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی، یہ آ کے میرے سے پوچھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن، صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسج آیا تھا، بالکل صاف میسج، احمدیوں کے لیے، غیر احمدیوں کے لیے نہیں. غیر احمدیوں کو اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی، وہ جو مرضی کریں، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. نہ آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے. احمدیوں کے لیے بڑا واضح امیر صاحب یوکی کا میسج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے. تو میں ندا تو سوشل میڈیا پر نہیں آئے تھے، ندا تو بہت دیر بعد آئی ہے. خود احمدیوں نے اس کو فوری طور پہ ڈسکس کیا، اور امیر صاحب کے میسج کو روکنے کے باوجود نہیں رکے، ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں رکے، انہوں نے ذرا سی پرواہ بھی نہیں کی. اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی کہ آپ لوگ پرواہ کیوں نہیں کر رہے، آپ کو جب واضح طور پہ منع کیا ہے تو آپ منع کیوں نہیں ہو رہے. پھر جب میں آئی ہوں، چند دن پہلے آئی ہوں، پھر اس کے بعد میری آئی ڈی میں نے چھپائی بھی نہیں تھی، اور لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ ہو سکتی ہے. لیکن کچھ دن میں اندازہ ہو گیا کہ میں یہی فائدہ ہوں، یعنی ندا کی ماں ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے کیا بات کی تھی اس
फोरम पे, ट्विटर पर कि निदा के बारे में या खुलफा के बारे में या जमात को कोई क्रिटिसाइज किया था, क्या बात की थी? आप लोगों ने 5-6 दिन के बाद खुद मुझे जब वो कर लिया, पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, तो खुद ये बात शुरू की। फिर जवाब तो देना पड़ता है इंसान को, क्योंकि अगर आप एक खुले फोरम पर बात करें और जिस पे इल्जाम तराशियां लग रही हैं, एतराज हो रहा है, और उसको कहें कि वो प्राइवेटली आपको बात करे, तो ये जायज बात नहीं है। वो भी खुले फोरम पर आकर बात करेगा, आप मजबूर करते हैं दूसरे को। आखिरी बात ये है, हम लोग पहले कौन से सुकून में थे? हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, लोगों की तरफ से भी, और मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है। हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे, पूरी जिंदगी सजा थी, ठीक है। और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें, दहरियों में लें, वहां पे ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं, या किसी गैर अहमदी का भी केस, मौलवी का, जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं, गालियां ना भी सही, क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं, लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो। तो आप जरा सा तकवे से काम लें, हिम्मत से काम लें। खलीफा वक्त के लिए आप बेचैन है। आप मेरे से किसी ना जमात ने ना किसी भी एमडी ने इस सिलसिले में राब्ता किया, सवाल इसके कि चंद मेरे जानने वाले हैं और वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अभी भी मेरे से बात कर लेते हैं, मुझे तसल्ली दे देते हैं, दुआएं दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एतराज करने वालों ने तो कोई राब्ते नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। आपने क्या बात करनी थी, कर लें। जी मैंने असल में आपकी एक ऑडियो वो आप मुझे लिख चुके हैं तफसीली मैसेज। जी बिल्कुल। ऑडियो में आपने कहा, मैंने बात जो की थी वो आप तक पहुंची है, तो आपने सोचा कि कुछ सवाल करने की मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, जी जी, तो आप मेरे से कुछ पूछ लें, ठीक है। जी मेरा पहला सवाल तो ये था कि जो निदा उल नसर साहिबा ने जो उस ऑडियो में बयान किया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वालिद मोहतरम किस तरह आप उस आदमी को, शैतान को कह सकते हैं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मिर्जा लुकमान अपने बाप के मतलब जो कहा है उसने। हाँ जी, उन्होंने ज्यादती की है। हाँ ठीक है। क्या ये बात एज ए मदर आप इसकी गवाही देती हैं कि उन्होंने बात सही और सच की थी निदा उल नसर ने? 100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। अगर इससे फीसद ज्यादा जाना है, मैं इस तरह गवाही देती हूँ जिस तरह अभी मुझे सांस आ रहा है ना, इतना मुझे यकीन है इस बात पे, वरना मैं निदा के कभी साथ ही न दे। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये है, बहरहाल ये तो बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि बात है जो दुनिया में है, जी दुनिया में है, दरिया भी नहीं करते, समझ आइए जी। दरिया में जाके आप ये इन्वेस्टिगेट करें, दरियों में जो खुदा का नाम भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं दुनिया में कोई खुदा नहीं है, ठीक है। वो भी अपनी बेटी और 4-5 साल की उम्र से उसके यार करनी शुरू करते। ये तो किसी की लड़की से भी इतनी छोटी उम्र में करना ही का मतलब है कि वो जानवर है। बल्कि बीबी फायजा, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं करते। कौन इंसान सोच सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ये हरकतें कर रहा है? मुझे ये बताएं।